شیخ خلیفہ بن زید النہیان اسپتال کو ایک مثالی اسپتال بنا کر دم لیں گے۔ دور دراز علاقوں سے مت قریبی آبادی والے لوگوں کے لیے تمام تر سہولت سے انہیں آراستہ کریں گی اور ادویات کی عدم دستیابی کا مسئلہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیخ خلیفہ بن زید اسپتال ڈاکٹر شیر احمد ساتکزئی کی بولانی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ میں ڈاکٹر شیر احمد ساتکزئی اور ریسنٹلی میں نے ایز اے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے نا یہاں پہ جوائن کیا ہے شیخ زاید ہاسپٹل میں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل آنریبل چیف منسٹر بلوچستان جناب سرفراز بگٹی کے ویژن کے مطابق اور اس کے علاوہ وزیر صحت آنریبل منسٹر ہیلتھ ہمارے فخر محمد کاکڑ صاحب کی سربراہی میں اور سیکرٹری ہیلتھ مجیب الرحمان کی ہدایت کے مطابق تمام ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف ٹیم ترتیب دی ہے۔ سارے پرانے ایم ایس ایز ایگزیکٹوز کو اسی بیسس پہ چینج کیا گیا اور نئے لوگوں کو ٹاسک دیا گیا اور ان کو کچھ کے پی آئیز دیے گئے، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، کہ آپ نے ان کو کتنے ٹائم میں اچیو کرنا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم کچھ ٹائم پہلے بھی آئے تھے، اسی طرح سے منسٹر صاحب بھی کچھ دن پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی مطلب آپ کو دیکھ کے خود فرق محسوس ہوا۔ آپ نے کہا کہ صفائی جو ہے نا، مطلب یہ کے پی آئیز میں ایک بہت امپورٹنٹ کے پی آئی ہے، ہم نے صفائی کو امپروو کیا، سیکیورٹی کو ہم نے امپروو کیا، ڈیلی بیسس پہ بھی ہم نے بیڈنگ سسٹم اسٹارٹ کیا ہے۔ پہلے پیشنٹس چلے جاتے تھے، وہی بیڈ جو ہے نا دوبارہ کھینچ کے ڈال دیتے تھے کچھ جگہوں پہ۔ تو آئی واز شاک ٹو سی کہ جب میں نے جوائن کیا تھا فرسٹ 3 days میں پتہ چلا کہ جی 15-20 دن مہینے میں نے جو ہے نا وہ ایک ہی بیڈ شیٹ ڈلی ہوتی ہے، اور اس طرح سے۔ تو پچھلے دنوں آنریبل منسٹر ہیلتھ فخر محمد کاکڑ صاحب نے وزٹ کیا اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بڑا کیا کہ کم از کم مطلب یہ سورس آف انفیکشن ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو، ایک کو تو آپ ٹھیک کر کے بھیج رہے ہیں اور دوسرے کو بیمار کر رہے ہیں آپ، تو وہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت اچھے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا میڈیسنز کا۔ یس، میڈیسنز کا آئی ڈو ایگری ود یو۔ میڈیسنز کا ایشو یہاں پہ بھی ہے، دوسرے ہاسپٹلز میں بھی ہے، یہاں پہ تو خاص طور پہ زیادہ اس لیے ہے کہ آپ کا کیچمنٹ ایریا بہت بڑا ہے۔ I'm not wrong، میرے اپنے اندازے کے مطابق ابھی جب سے میں نے جوائن کی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ میں میٹنگز کرتا رہتا ہوں، تو تقریباً کوئی 10 سے 15 ڈسٹرکٹس کو یہ کور کر رہا ہے اپنے کیچمنٹ ایریا میں، جس کی وجہ سے میڈیسنز جو ہے نا انفیکٹ کم پڑ جاتے ہیں۔ پھر پروکیورمنٹ پروسیجر کوئی اتنا مشکل تھا اس سے پہلے، یہ تو وی آر گریٹفل، وی آر تھینکفل ٹو آنریبل سی ایم بلوچستان، منسٹر ہیلتھ، سیکرٹری ہیلتھ، کہ انہوں نے اس کو اتنا بھی آسان کر دیا کہ انہوں نے سارے ایم ایس ایس کو، سارے سی اوز کو، سارے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو یہ پرمیشن دے دی کہ جی آپ اپنے سپلائی آرڈر سینڈ کر دیں اور جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے اویلیبلٹی کو انشور کریں میڈیسنز کے، لوگ ہاسپٹل سے بغیر میڈیسنز کے نہ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ پچھلے دنوں آنریبل منسٹر ہیلتھ نے اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کیا کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو سروسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ میکینزم ڈیوائز کریں اور اپنے اس کو ایزی کر دیں، اتنا ایزی کر دیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، وہ خود آئیں آپ کی طرف چل کے اور مطلب اس سروسز کو اویل کریں۔ ہم نے اپنے ابھی ڈیسک پرومننٹ جگہوں پہ بنا دیے ہیں، ہم مختلف طریقے سے اویئرنیس پروگرامز بھی چلا رہے ہیں تھرو پینافلیکس، تھرو اسکرینز پہ جو ہے نا بلکہ کل رات تک ہم بیٹھے اسی پہ کام کرتے رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی یہاں سے بغیر سروسز کے نکل کے نہ جائے۔ شکر الحمدللہ 9 بجے آپ کی او پی ڈی اسٹارٹ ہوتی ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں گے، جس وارڈ میں آپ جائیں گے آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، وہ کہ ابھی بھی کم ہے۔ اور دوسرے ہمیں میڈیکل آفیسرز، لیڈی میڈیکل آفیسرز، کچھ پی جیز کی ضرورت ہے۔ فرسٹ ٹائم ہم جو ہے نا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو سپورٹ مل رہا ہے۔ ایون آئرنگ فائرنگ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سپورٹ دے رہے ہیں، تو اس
सिचुएशन में आपको काम करने का मज़ा भी आता है, आप काम भी कर सकते हो। और सुबह मैंने उनको कहा कि जी मुझे डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की। उन्होंने कहा कि आप अपनी डिमांड भेज दें, हम आपको कहीं से भी डॉक्टर जो है ना ट्रांसफ़र करके देंगे। मैंने कहा मेरे डॉक्टर्स अपना ट्रांसफ़र करके यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होगा, जितने हुए हैं वो हम हमारे पास भेज दें, हम रिवर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़्यादा मतलब कोई टाइम लिमिट तो आपको नहीं दे सकता हूँ मैं, बट कोशिश हमारी ये होगी कि आप कोई 5 से 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना इसको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में जो है ना इसका शुमार होगा। और ये जो 10 से 12 या 15 जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा शहर से भी लोग जो है ना यहाँ पे अभी भी आ रहे हैं, अभी भी लोग आते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ह्यूमन रिसोर्स, आपके कंसल्टेंट्स, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, आपके जो इस लेवल के लोग हैं, जब वो मौजूद होंगे तो लोग इनफैक्ट ज़रूर आपके पास आएंगे सर्विसेज के लिए। मेडिसिन का सप्लाई ऑर्डर्स हमने 2 दिन पहले भिजवा दिए हैं और आप अगले 2 दिन में या 3 दिन में आप आएंगे। आपको ओपीडी में जो है ना कोई पेशेंट जो है ना बगैर मेडिसिन के आपको जाते हुए नजर नहीं आएगा, सबको मेडिसिन मिलेंगे। और इसके अलावा मशीनरी भी हमने ये 3-4 दिन से मैं मुसलसल विजिट कर रहा हूँ, मशीनरी चेक कर रहा हूँ। एक अल्ट्रासाउंड हमारा जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर था, वो मैंने बनाने के लिए दिया। 2 हमारे इंक्यूबेटर्स थे, 2 फोटो थेरेपी थे। एमआरआई में कोई एरर आ रहा था, बायोमेडिकल इंजीनियर को मैंने बुलाया उसको। और ये कई सालों से है, कभी किसी ने कोई इस पे नोटिस नहीं लिया है। आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे नए चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे चेहरे बहुत पुराने चेहरे थे, लेकिन ये कभी आए नहीं है, तो आपके लिए अभी आपके लिए नए चेहरे हैं। आप देखेंगे इवनिंग और नाइट पे भी आपको सीनियर डॉक्टर्स मिलेंगे यहाँ पे। ये नहीं होगा कोई टेक्नीशियंस होंगे, ये नहीं होगा कोई आपको मेडिकल ऑफिसर्स, क्वालिफाइड सर्जन्स आपको मिलेंगे, क्वालिफाइड सर्जन्स अलॉन्ग विद ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज। और लोगों को हम ये फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर लोग यहाँ से पेशेंट्स को लेके ट्रॉमा सेंटर की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में आपको पता है आजकल ट्रैफिक रोड्स का जो हाल आप देख रहे हो, कंप्लेंट्स इसी पे आते हैं। पेशेंट जो है ना वहां तक पहुंचते पहुंचते या तो एक्सपायर हो जाता है या तो उसकी हालत गैर हो जाती है। ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी साहब का फोकस यही है कि फर्स्ट रिसेप्शन साइट उसका शेख जायद होना चाहिए। विद इन अ वीक जो है ना ये इंशाल्लाह आपको, आप दूसरे चक्कर पे जब आएंगे आपको इवनिंग टाइम पे और नाइट टाइम पे आपको आपका जो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है वो आपको फंक्शनल मिलेगा। उनके लिए मैसेज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके तवज्जुह से आप ही मैसेज दे दें लोगों को आगे, क्योंकि यू आर द फोकल पर्सन। आप लोग ही हैं जो मैसेज को कन्वे करते हो कम्युनिटी की तरफ। हम जितना भी लोगों को वो करेंगे, लेकिन चले टेक्निकली इस चीज पे आते हैं। ये जो आप सामने जो है ना देख रहे हैं, ओपीडीज भरे हुए हैं, आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, आप खुद देख रहे हो यहाँ से कैमरे में आपको नजर आ रहा है। ये रिप्लिकेट एक दूसरे को मैसेज खुद जाएगा कि जी शेख जायद अब वो शेख जायद नहीं रहा है। शेख जायद में अभी सुबह 9 बजे डॉक्टर भी आ रहा है, वहां पे सर्जन भी है, वहां पे सर्जरी भी हो रही है। वहां पे अभी आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि कल हमारे जो है ना तकरीबन कोई 13 जो है ना उसके ऑर्थोपेडिक के और 14 जो है ना मतलब अराउंड प्लस 30 में जो है ना हमारे केसेस जो है ना कल ऑपरेशन थिएटर में थे। इससे पहले कभी भी नहीं हुए, आपको कभी नजर नहीं आए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ऑपरेशन थिएटर को खुद विजिट कर रहा हूँ। अब हम किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाह रहे हैं, किसी के साथ पर्सनल होने की जरूरत भी हमें नहीं है। हम बैठे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों का हक बनता है। अब आप इनमें से जाके लोगों से पूछे कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, हर किसी के पास फैसिलिटीज नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि लोगों के जेब में इतने पैसे नहीं होते हैं कि एक पैनाडोल की सिरप ले सकें। हमें अंदाजा है इस चीज का, और इंशाल्लाह हम फैसिलिटेट करेंगे, इससे ज्यादा फैसिलिटेशन इनको मिलेगी। जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम फैसिलिटेशन हम लोगों को देंगे।